HVZ reaction and reactions due to OH and reaction of alpha halo, alpha hydroxy, alpha amino acid properties. Next one, Arnold Oersted synthesis. Arnold Oersted synthesis. ఈ Arnold Oersted synthesis లో lower carbon carboxylic acids are converted to higher carbon carboxylic acid. Higher carbon carboxylic acid. అంటే to get homologous series. Homologous series అంటే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ COH ఉంది, నెక్స్ట్ ఏంటి 3 కార్బన్, నెక్స్ట్ ఏంటి 4 కార్బన్, నెక్స్ట్ ఏంటి 5 కార్బన్, ఇలా ఉండి ఫంక్షన్ గ్రూప్ సేమ్ ఉంది. బట్ ఏ రెండు సక్సెస్ కాంపౌండ్ మధ్యలో ఏం తేడా ఉందిరా? CH2 గ్రూప్ తేడా ఉంది. ఏ రెండు సక్సెస్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నా CH2 తేడా. అలా సేమ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఉండి రెండు సక్సెసివ్ కాంపౌండ్ మధ్యలో CH2 డిఫరెంట్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? హోమోలోగస్ సిరీస్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ సేమ్ ఉండాలి, మోర్ దాన్ 1 కాంపౌండ్స్ ఉండాలి, రెండు సక్సెసివ్ కాంపౌండ్ మధ్య CH2 డిఫరెన్సే. అలా ఉంటే దాన్ని హోమోలోగస్ సిరీస్ అంటాం. ఈ Arnold Oersted synthesis లో homologous series is formed. In this case, mainly like this here, acid converted to RCH2COH. Nana. Again, further reaction is given. Now converted to RCH2COH. You check. Like this, what happened? Year to year, CH2 increased. Year to year, CH2 increased. Every time CH2 increase. Like this, these three compounds are there now. These three are considered as one series. Then emanale homologous series. To form this, the main important reagent SOCl2 and 2 moles of diazomethane CH2N2. Third one is there solvent. 2 moles of diazomethane, Nana. So diazomethane, the structure is there. Diazomethane like this here, CH2 N triple bond here plus here minus charge, Nana. Diazomethane, this is having resonating structure. Okavela these electron migrated here, this is my conjugated system. That's why double bond here N, double bond N here plus here minus. These two are resonating structures, Nana. Diazomethane having resonating structure. Second structure is more stable than first. Second structure is more stable than first. ఎందుకంటే ఇక్కడ N minus C minus. మైనస్ అనేది ఎక్కడ ఉండాలి? మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం పైన ఉండాలి. మైనస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటం పైన ఉంటే మోర్ స్టేబుల్. కనుక N minus more stable than C minus, Nana. These two are resonating structures ra. ఇలా డైజోమీథేన్ ఈ CH2 minus ఉంది కదా, this behaves as base as well as a nucleophile. This is behaves as base. Okay na? That is only considered as a nucleophile. Remember. So Arnold Oersted, remember, one is SOCl2, 2 moles of CH2N2, one is a solvent. Why I am writing particularly 2 moles? They are asking in entrance question how many moles you are using. How many moles you are using? They are asking. That's why we are using that one. Okay, Nana. Now how? మరి రియేజెంట్ ఇవ్వగానే ఎలా కార్బన్ నెంబర్ ఇంక్రీజ్ అయింది? RCOH కన్వర్టెడ్ టు RCH2COH నా ఎలా కన్వర్ట్ అయింది?
Tell me how. This is very clear. Now we'll write the mechanism how that is converted. We'll see the mechanism, Nana. Now, for example, I am taking RCOOH. First step, you know, SOCl2 given. Yesterday only given. What happened on SOCl2 given? In place of OH, you write Cl. In place of OH, you write Cl, Nana. Then answer here RCOCl. ఎందుకంటే here acid chloride is more reactive than OH towards nucleophilic substitution. Acid chloride is more reactive than acid. That's why here acid is converted to acid chloride. Acid is converted to acid chloride, Nana. Acid converted to acid chloride. And less reactive converted to more reactive. Less reactive one converted to more reactive one, Nana. After that, again I am taking that acid chloride. Now reaction with whom? Diazomethane, Nana. Ippude annam here N minus. This behaves as what on nucleophile. Okay. What happened here? Whenever approaching, this bond undergoes cleavage here. Whenever cleavage is there, O minus C plus, Nana. For C plus, immediately this nucleophile is added. Nucleophile is added. Then what is our answer now? Here R group, here O minus, here Cl group. Now CH2 N triple bond here plus, Nana. Okay, na? Nucleophilic addition. But here this is incoming strong nucleophile. Cl minus is good leaving group. That's why immediately Cl minus released. Whenever Cl minus release become here, this electron coming and in between carbon oxygen, what happened, Nana? Double bond character. Then here CH2 N triple bond plus. So like this here double bond character. Now what happened here? In this case here RCO CH2 N2 plus. This is withdrawing group. This is also withdrawing. మరి రెండు withdrawing మధ్యలో ఉంటే దీన్ని ఏమన్నాం? యాక్టివ్ మిథిలిన్ అన్నాం. రెండు withdrawing మధ్యలో ఉంటే యాక్టివ్ మిథిలిన్. యాక్టివ్ మిథిలిన్ అంటే ఎవరు? ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ అన్నా. అంటే what is the meaning? This is active methylene, highly acidic. Active ante acidic అని అర్థం. మరి ఇక్కడ active methylene ఉంది. Again, second mole of diazomethane we can apply CH2 N2 plus. Here minus charge. What happened, Nana? Immediately, whatever acidic hydrogen, here acidic hydrogen releases, here we'll get CH3 N2 plus, Nana. But immediately this is a reacts with the Cl minus. Whatever Cl released here, immediately నీకు ఆల్రెడీ తెలుసు N2 plus ఎవరు? బెస్ట్ లివింగ్ గ్రూప్. అన్నిటికంటే బెస్ట్ లివింగ్ గ్రూప్ N2 plus అనుకున్నాం మనం. చాలా బెస్ట్ లివింగ్ గ్రూప్ అన్నాం. Immediately this releases as nitrogen gas, Cl attack. Here the main product methyl chloride and N2 gas. Now whenever here H plus ion removed here, you will get carbanion, Nana. Carbanion, answer R CO CH minus. Okay, na? Here N2 plus, Nana. Whatever carbanion is highly stable, resonance stable. How these electrons are migrated here? This one reason here minus and pi bond separate sigma. System is conjugated. Resonance. That's why answer R O minus double bond CH here N2 plus. Like this here, O minus is more stable than C minus now. Due to resonance, we are getting more stable intermediate.
more stable anion. For the stability only, here carbanion generated. After that, what happened, Nana? Here immediately nitrogen gas released. Means here into neutral gas release. Whenever this releases, here charge plus. Plus అంటే ఏమైంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మైనస్ ఉంది, క్లీవ్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ ప్లస్. Plus minus become neutral, Nana. Here this is like this here. CH here, this is carbene. Here acyl group. That's why acyl carbene. But this is a less stable. Acyl carbene, Nana, less stable. Now around carbon, how many electrons are there? Around carbon 6 electrons only. And ever the electron deficient kada? Deficient excess. Electron deficient, Nana. Electron deficient ra. Chala jagrata. Less stable in square bracket rasano. ఎక్కడైతే మనం మెకానిజం లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రాస్తున్నామంటే అది లెస్ స్టేబుల్ అని అర్థం. లెస్ స్టేబుల్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ రాసామంటేనే లెస్ స్టేబుల్, నానా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇమీడియట్లీ వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? ఆర్ గ్రూప్ మైగ్రేటెడ్. ఆర్ గ్రూప్ రీఅరేంజ్మెంట్. హియర్ ఆర్ గ్రూప్ rearranged to this one as a electron rich one. This rearrangement is called as Wolff rearrangement. ఇక్కడ ఆర్ గ్రూప్ మైగ్రేట్ అవుతుంది, ఆర్ గ్రూప్ రీఅరేంజ్ అవుతుంది, నానా. అలా ఆర్ గ్రూప్ రీఅరేంజ్మెంట్ అవ్వడాన్ని రీఅరేంజ్మెంట్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్. టోటల్ రియాక్షన్ ఇస్ ఆర్నాడ్ ఐస్టర్ సింథసిస్. టోటల్ రియాక్షన్ ఇస్ ఆర్నాడ్ ఐస్టర్ సింథసిస్. వాట్ ఎవర్ మైగ్రేషన్ పార్ట్ ఈస్ దేర్, దట్ మైగ్రేషన్ పార్ట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్. Wolff rearrangement. So here R group shifted here. Then what is our answer now? Here RCH. Now this is a C double bond O. Whenever R minus shifted here, negative charge here, positive charge, Nana, intermediate. But immediately plus minus adjacent. Plus minus adjacent means a new bond. Like this RCH double bond, C double bond O, Nana. This is keto group here in. కార్బన్ కార్బన్ డబుల్ బాండ్ ఉంటే ఈన్ అనాలి, సి డబుల్ బాండ్ ఉంటే కీటో అనాలి. రెండు ఉన్నాయి కనుక ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కీటీన్. సో దిస్ ఈస్ ద ఇంటర్మీడియట్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్ ఆర్నాడ్ ఐస్టర్ సింథసిస్ ఆర్ వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్, ఆర్నాడ్ ఐస్టర్ సింథసిస్ ఆర్ వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్, ద ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కీటీన్. మ్యాట్రిక్స్ క్వశ్చన్ కోసం అడుగుతారు, లేకపోతే డైరెక్ట్ గా అడుగుతారు. కీటీన్, కీటీన్ ఇంపార్టెంట్, నానా. కీటీన్. ఆ తర్వాత హియర్ వి ఆర్ అప్లైయింగ్ డిఫరెంట్ సాల్వెంట్. డిఫరెంట్ సాల్వెంట్. దిస్ ఇస్ ద కీటీన్ ఇంటర్మీడియట్. నౌ ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ డిఫరెంట్ సాల్వెంట్ లైక్ దిస్. చెప్పండి, నానా. ఇక్కడ ఈ తర్వాత నెక్స్ట్ హియర్ ఐ కెన్ అప్లై వాటర్. వాటర్ అనగానే ఏం గుర్తు రావాలి మీకు? H ప్లస్ OH మైనస్ కదా. చెప్పండి మరి H ప్లస్ ఎక్కడ అటాక్ అవుతుంది? H ప్లస్ అటాక్స్ టు CH మైనస్, OH attacks to C plus, Nana. This is only here. ఈ ఇంటర్మీడియట్ కీటీన్ కదా. నౌ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మన ఆన్సర్? ఇప్పుడు ఆర్ ఇక్కడ H అటాక్ అవుతుంది, ఓకేనా. ఇయర్ H అటాక్ అవుతుంది, C ఇయర్ డబుల్ బాండ్ O. ఇయర్ ఎవరు అటాక్ అవుతున్నారు? OH. ఏం ఫామ్ అయింది? ఆర్ CH to COH ఫామ్ అయింది, నాన్న, యాసిడ్. ఒకవేళ ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఉంది అనుకోండి, ఆల్కహాల్ ఇస్ దేర్, అప్పుడేమైంది? ఈ H అటాక్ అయ్యే ప్లేస్ లో HO, కానీ OH అటాక్ అయ్యే ప్లేస్ లో ఎవరు అటాక్ అవుతారు? OR, నానా. దెన్ అవర్ ఆన్సర్ R here, CH here, double bond O. Then answer here OR attack అయితే here H. This is what is the product, nana, ester. This is the what is the product here, acid. అంటే ఫైనల్ సాల్వెంట్ ని బట్టి మీ ఆన్సర్ వచ్చింది. NH3 ఇస్తే ఏమైంది? సేమ్ NH3 ఇస్తే ఏమైంది? ఆన్సర్ R CH డబుల్ బాండ్ O. ఇక్కడ H అటాక్ అయితే ఇక్కడ ఎవరు? NH2 అటాక్ అవుతుంది. CO NH2 ఏమంటాం నాన్న మనము? అమైడ్. ఏమనాలి? అమైడ్. ఏమనాలి? అమైడ్ అనాలరా. ఇలా రియాక్షన్స్ ఆర్ దేర్. మీకు చాలా జాగ్రత్త చూసుకోండి. ఇలా సాల్వెంట్ ని బట్టి డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ వస్తాయి. సాల్వెంట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, ఓకేనా?
This is a lengthy mechanism. You check R0 diester synthesis. First I am taking. Once again you check. Manaki reagent important. Get acid plus SOCl2 given. Jartha chudandi. Acid plus SOCl2 given. Acidic converted to ever acidic chloride. ఎందుకు మార్చాల సార్ అని మీకు అడగొచ్చు. ఎందుకు మార్చడం రా? రియాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. COOH లెస్ రియాక్టివ్, దాన్ని మోర్ రియాక్టివ్ గా మార్చడం కోసం, దాని రియాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం యాసిడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ యాసిడ్ క్లోరైడ్ నానా. నౌ యాసిడ్ క్లోరైడ్ రియాక్ట్స్ విత్ డైజోమీథేన్. డైజోమీథేన్ ఓకేనా? Diazomethane behaves as a nucleophile and base. So that behaves as a base nucleophile. Now acidic chloride readily undergoes substitution. First year, whenever nucleophile approaching carbon-carbon double bond is there, that is undergoes cleavage nana. Then we are getting O minus C plus. For C plus cover attack aitaro diazomethane nucleophile. So like this here attack in the product, but here what is there? Chlorine is there. Now the chlorine acting as what? Good living group, and here O minus electrons are incoming. Okay na? That's why finally chlorine released. You will get this product, but ikkada N2 plus withdrawing group, CO group withdrawing. That's why middle carbon hydrogens are acidic. రెండు విత్డ్రాయింగ్ మధ్యలో ఉంటే మోర్ ఎసిడిక్ అన్నాం, దాన్ని ఏమన్నాం? యాక్టివ్ మిథిలిన్ అన్నాం. ఓకేనా? యాక్టివ్ మిథిలిన్ మళ్ళీ ఇంకొక డైజోమీథేన్ తీసుకున్న సెకండ్ మోల్. ఇక్కడ ఇది బేస్ గా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఇది సబ్స్ట్రాక్ట్ ద ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్. డైజోమీథేన్ అనేది బేస్ అనగానే ఏమనుకుంటాం? రిమూవల్ ఆఫ్ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్. బేస్ అంటే దానికి ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ అంటే మహా ఇష్టం. ఎక్కడ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉన్నా దాని రియాక్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ రిమూవ్ అయితే యు ఆర్ గెటింగ్ కార్బేనియాన్. మళ్ళీ కార్బేనియాన్ ఎవరు నానా? రెజోనెన్స్ టేబుల్. ఈ కార్బేనియాన్ రెజోనెన్స్ టేబుల్ చూడండి. ఇక్కడ ఈ మైనస్ చార్జ్ అండ్ పై బాండ్ బోత్ ఆర్ కాంజుగేటెడ్. దట్స్ వై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ షిఫ్టెడ్. యు ఆర్ గెటింగ్ యానయాన్, ఆక్సైడ్ యానయాన్. ఎందుకంటే O minus is more stable than C minus nana. That's why we are getting resonance stable. After that, immediately N2 plus release అయితే you are getting acyl carbene. Acyl carbene is the intermediate but less stable intermediate. This is also one of the intermediate but unstable. Immediately what happened? Electron reach R group. Here electron released as R minus. Electron migrated as R minus. So R minus migrate avagane the carbon acquired negative charge. This carbon plus. But plus and minus adjacent means immediately double bond. This is called as ketene intermediate nana. Very important ketene intermediate. Ketene intermediate. సరేనా? ఈ ketene intermediate వాటర్ ఇవ్వగానే ఇక్కడ H అటాక్ అయితే ఇక్కడ న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది. ఇలా వాటర్ ఇస్తే యాసిడ్, ఆల్కహాల్ ఇస్తే ఎస్టర్, అమైన్ డెరివేటివ్ ఇస్తే అమైడ్. ఇంకా మీ ఇష్టం తీసుకోండి. RNH also we can take. There also will get amide. Okay na? Now here NHR, here H. This is also called as amide bond. That is ఎలా ఉంది చూడండి. R CH2 CONH amide is. ఇలా మీకు డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్ వస్తాయి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ R0 diester synthesis నానా. ఇక్కడ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఉంది. ఏంది అది? వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉంది. ఎవరు? వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్. వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఉందా? ఉంది. అలా వోల్ఫ్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఇస్ దేర్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంట్రామాలిక్యులర్, ఇది కూడా ఇంట్రామాలిక్యులరే ఇక్కడ. So that is about total R0 diester synthesis and Wolff rearrangement. R0 diester synthesis, preparation of lower carboxylic acid to higher carboxylic acid nana. Okay,
So that is R naught. Now we'll take example. Okay, na? Right. Now, for example, acetic acid is given. So first, answer 1, SOCl2. Second one, diazomethane. Third one, water is given, Nana. అప్పుడేమైంది ఆన్సర్? ఈ వాటర్ ఇవ్వచ్చు, ఇక్కడ మిథైల్ ఆల్కహాల్ ఇవ్వచ్చు, అమోనియా. ఏమైంది ఆన్సర్? చెప్పినగా ఒక కార్బన్ ఇంక్రీజ్ చేయండి అంతే మీరు కదా. ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమైంది మనకి? CH3, ఇంకెవరు ఇక్కడ? CH2, COOH. ఇలా ఈ కార్బన్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. ఈ కార్బన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డైజోమీథేన్ యొక్క కార్బన్. డైజోమీథేన్ యొక్క కార్బన్ నాన్న. ఇలా ఒకవేళ ఇది వాటర్ ఇస్తే అది వాటర్ కాకపోతే ఎవరు ఆన్సర్? నా CH3, CH2, ఎవరు? CO, ఇయర్ OCH3 ఎస్టర్ వస్తుంది నాన్న. అలా కాకుండా నౌ CH3, ఇక్కడ CH2 ఎక్స్ట్రా, దెన్ CO, ఇక్కడ ఎవరు వస్తున్నారు? NH2 అమైడ్. ఇలా ఇచ్చిన సాల్వెంట్ బట్టి ఫస్ట్ వాటర్ ఇచ్చాను కనుక యాసిడ్, ఆల్కహాల్ ఇస్తే ఎస్టర్, అమైన్ గివన్ అమైడ్. ఇలా లెస్ కార్బన్ టు 1 కార్బన్ ఎక్స్ట్రా. సిమిలర్ వే CH3, isobutyric acid, SOCl2, diazomethane, water. Nana, what is our answer? What is our answer? Here 3, 1 carbon. Me insert cheyandi. Now CH3, CH, ఇది R group. Here we are inserting what here? CH2. Then our answer here COOH. So extra carbon here. Okay na? Similar way, benzoic acid is given. Benzoic acid. Same 3 reagents are there. What is our answer, Nana? Now pH is there. CH2, COOH ra. Okay na? pH, CH2, COOH. Then what is our answer? pH, CH2, COOH. Your phenyl acetic acid. ఇలా లెస్ కార్బన్ నుంచి వెళ్ళి హయ్యర్ కార్బన్, లెస్ కార్బన్ నుండి హయ్యర్ కార్బన్ కావాలి అంటే, లెస్ కార్బన్ నుండి హయ్యర్ కార్బన్ కావాలి అంటే R0 diester synthesis you have to take. R0 diester synthesis. Okay na? R0 diester synthesis nana. So like this R0 diester synthesis. So that is the importance of R0 diester synthesis. Less carbon to higher carbon. Less carbon to higher carbon nana. Less carbon to higher carbon కావాలన్నప్పుడు ఇది mechanism. Right? That is about completely R0 diester synthesis ra. R0 diester synthesis. Okay na? Now, so other reaction, reduction reactions.
Carboxylic acid is given. Then we'll apply soda lime nana. Sodium hydroxide plus calcium. దీన్ని ఏమంటాం మనం? సోడా లైమ్ అంటే వెంటనే కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సోడా లైమ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే ఇమీడియట్ గా హియర్ వాట్ ఎవర్ యాసిడ్ లో ఉన్న కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఆలికేన్ నానా. ఆలికేన్ నానా మెయిన్ గా సోడా లైమ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. సోడా లైమ్ అంటే డీకార్బాక్సిలేషన్ రా. రిడక్షన్ H2 by catalyst no reaction. నేను రాసేవాటిలో మతలబ్ చాలా ఉంటది. H2 by రియాక్షన్ లేదు ఎందుకు రాస్తారు అంటే ఎగ్జామ్లు అడుగుతుంటారు, కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఉండడం కోసం. లిథియం అల్యూమినేటెడ్ ఏమనుకున్నావు నాన్న? రెడ్యూస్ టు ఆల్కహాల్ అన్నాంరా. తర్వాత మనము సోడియం బోర్హైడ్రేట్ నో రియాక్షన్ అన్నాం నాన్న. తర్వాత B2H6/THF ఏమనుకున్నావు నాన్న? హియర్ యాసిడ్ రెడ్యూస్ టు ఆల్కహాల్ అన్నాం మనం. యాసిడ్ రెడ్యూస్ టు ఇలా మీరు కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ యూ కెన్ రైట్. డిఫరెంట్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ యూ కెన్ రైట్. ఇలా మనము కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ పార్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇలా తీసుకోండి. నెక్స్ట్ మనం ఇంకా కొంచెం ముందుకెళ్తే యాసిడ్ క్లోరైడ్ అప్లికేషన్. మనం యాసిడ్ క్లోరైడ్ రియాక్షన్స్ అని రాసుకుందాం. మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ సపరేట్ గా యాసిడ్ క్లోరైడ్ గురించి. అన్ని రియాక్షన్స్ అయిపోయినాయి, మళ్ళీ ఇక్కడ రాస్తా నేను. యాసిడ్ క్లోరైడ్ అంటే ఎవరు నానా? RCOCl. రియాక్షన్స్ అన్ని ప్రిపరేషన్స్ ఎలా నానా? ఆర్ carboxylic acid given. Carboxylic acid reaction with SOCl2. Here PCl5 మొన్న ఇచ్చాను in place of OHCl. Like this here you will get acid chloride. ఇలా యాసిడ్ తోటి PCl5 కానీ SOCl ఇచ్చినప్పుడు రియాక్షన్ రాసుకోండి డైరెక్ట్ గా. యూ విల్ గెట్ యాసిడ్ క్లోరైడ్. మరి ఇప్పుడే అనుకున్నాం యాసిడ్ క్లోరైడ్ లో Cl- ఎవరు? గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్. అంటే ఈజీగా రిలీజ్ అవుతుంది. దిస్ readily undergoes nucleophilic substitution reactions nana. That's why different reactions are possible. Acid chloride, just you take hydrolysis. Hydrolysis is given here bond cleavage. Cl plus ఎవరు వస్తారు నాన్న? ఇక్కడ OH యాసిడ్. సో ఇక్కడ యాసిడ్ క్లోరైడ్ హైడ్రోలిసిస్ ఇస్తే ఎవరు? యాసిడ్ ప్లస్ HCl ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇంకా రియాక్షన్ లో యాసిడ్ క్లోరైడ్ ఒకవేళ రియాక్షన్ విత్ RONA ఇచ్చినప్పుడు ఏమైంది? ఈ Cl వెళ్ళిపోయి ఎవరు వస్తారు? OR. న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ నానా. Cl ప్లేస్ లో అంటే ఎవరు వస్తారు? ఆన్సర్ RCOOR. ఏం ఫామ్ అయింది? ఎస్టర్ ఫామ్ అయింది నానా. సిమిలర్ వే రియాక్షన్ విత్ కార్బాక్సిలేట్ యానయాన్ RCOONA. న్యూక్లియోఫిల్ ఇది న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్స్ హియర్. అన్ని సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ ఎరా. హియర్ RCOO, then we are attacking O here COR group. ఏం ఫామ్ అయింది నానా? ఎనహైడ్రైడ్. రియాక్షన్ విత్ NH3 నానా. NH3 అంటే NH2 వచ్చి అటాక్ అవుతుంది. దెన్ అవర్ ఆన్సర్ RCO here NH2 గ్రూప్. ఏం ఫామ్ అయింది? అమైడ్ నానా. సిమిలర్ వే రియాక్షన్ విత్ RNH2 ప్రైమరీ అమైన్ తో రియాక్షన్. అన్నిట్లో ఒకటే లాజిక్. Cl వెళ్ళిపోయి న్యూక్లియోఫైల్ రాయడమే, ఏమీ లేదు.
సిఎల్ వెళ్ళిపోయి న్యూక్లియోఫైల్ నేను కొత్తగా ఏం రాయట్లే చెప్పండి రియాక్షన్ ఇనెస్టివేటాక్ అయితే ఏమైంది ఆన్సర్ ఇయర్ RCO ఇయర్ అగైన్ వాట్ ఇస్ అవర్ ఆన్సర్ నానా NHR రా ఈ అమైడ్ ఇది ప్రైమరీ అమైడ్ ఇది సెకండరీ అమైడ్ సిమిలర్ వే R2NH సెకండరీ అమైన్ తో రియాక్షన్ అగైన్ న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అన్ని ఒకటే సిఎల్ తీసేసి న్యూక్లియోఫైల్ రాయండి నాన్న అన్ని ఇదెవరు టెర్షరీ అమైడ్ ఇలా న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ మీకు అవన్నీ ఒక దగ్గర ఉండడం కోసం రాస్తున్నా జాగ్రత్త చూసుకోండి తర్వాత ఇంకా రియాక్షన్ విత్ RMGX మనం క్లియర్ రాసుకున్నాం ఫాలోడ్ బై హైడ్రాసిస్ ఏమైందన్నా టెర్షరీ ఆల్కహాల్ మెకానిజం ఇచ్చాను మీరు చూసుకోండి టెర్షరీ ఆల్కహాల్ వస్తుందన్నాం టెర్షరీ ఆల్కహాల్ నానా నౌ రియాక్షన్ విత్ బెంజీన్ రింగ్ బై AlCl3 Friedel-Crafts acylation sure nana Friedel-Crafts acylation reaction with phenol acylation phenol toti acylation reaction మనం ఫ్రైస్ రీఅరేంజ్మెంట్ కూడా రాసుకున్నాం ఫినాల్ తోటి అజైలేషన్ అన్ని రాస్తున్నా నేను జాగ్రత్త చూడండి అన్నిటి అప్లికేషన్ తర్వాత H2 by catalyst నో రియాక్షన్ యాసిడ్ డెరివేట్ తో రియాక్షన్ లేదు ఇంకా ఎవరు లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ యాసిడ్ క్లోర్ రెడ్యూస్ టు ఎవరు ఆల్కహాల్ నానా లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ యాసిడ్ క్లోరైడ్ టు ఆల్కహాల్ సిమిలర్ వే సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ ఇచ్చినా కూడా ఎవరు ఆల్కహాలే ఇంకా మనం తీసుకుంటే B2HF నానా నో రియాక్షన్ B2HF నో రియాక్షన్ రా సిమిలర్ వే ఇంకా తీసుకుంటే మనము H2 by palladium barium sulfate నానా H2 by palladium barium sulfate అంటే ఎవరు రోజెల్మన్ రిడక్షన్ యాసిడ్ క్లోరైడ్ టు ఆల్డిహైడ్ రా అంతే కదా ఇంకా తీసుకుంటే మనకేమైంది నాన్న నౌ డైఆల్కైల్ కాడ్మియం మొన్ననే ఇచ్చాను ఇక్కడ యాక్టివ్ స్పెసిస్ ఎవరు అన్నాం R- Cl ప్లేస్ లో R- రాయండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాన్న ఇయర్ కీటోన్ వీఆర్ గెటింగ్ కీటోన్ సిమిలర్ వే ఇంకా ఏమి యూజ్ చేసాం డైఆల్కైల్ కాపర్ లిథియం ఇక్కడ కూడా యాక్టివ్ స్పెసిస్ R- న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ యు విల్ గెట్ RCOR ఇలా మీరు యాసిడ్ క్లోరైడ్ ఇస్తే డిఫరెంట్ రియాక్షన్ ఇది కంప్లీట్లీ ఎంట్రన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మీకు ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉండదు సార్ మాకు ఇంటర్మీడియట్ లేదు కదా అనుకోవద్దు ఇవన్నీ లెసన్లు మనకు వచ్చినవే ఇవి వేర్వేరు లెసన్లు వచ్చినాయి మళ్ళీ ఒక దగ్గర రాస్తున్నా మీకు అన్ని వేర్వేరు లెసన్లు వచ్చినాయి ఒకే దగ్గర రాసి పెడుతున్నా మీకు ఈజీగా ఉండడం కోసం ఇలా యాసిడ్ క్లోరైడ్ ఇచ్చినప్పుడు నాన్న జాగ్రత్త చూసుకోండి యాసిడ్ క్లోరైడ్ ఓకేనా తర్వాత ఎస్టర్ ఎస్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఎస్టర్స్ ఉంటాయి ఎస్టర్ అంటే ఎవరు నానా RCOOR ఇలా ఉంటే వీటిని అన్నాం ఎస్టర్ నానా మరి ఎస్టర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తే మనం హౌ విల్ ప్రిపేర్ ఎస్టర్ టెల్ మీ ఎస్టర్ ప్రిపేర్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ కండిషన్స్ రా మనం ఇప్పుడే మెకానిజం రాసుకున్నాం క్లియర్ గా whenever your acid treated with alcohol ఎవరు ఇన్ acidic medium నిన్ననే చెప్పాను AAC2 AAL1 AAC1 ఆ మెకానిజం చూసుకోవాలి యాసిడ్ ఇయర్ OH ప్లస్ లో ఎవరు వస్తారు OR సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ RCO ఇక్కడ OR డాష్ ఇక్కడ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎస్టర్ నానా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎస్టర్ ఇలా ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది ఎస్టర్ ఫార్మేషన్
సో ఇందులో రియాక్టివిటీ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు R and R dash size. స్మాలర్ సైజ్ ఉన్న ఆల్కహాల్ కానీ స్మాలర్ సైజ్ ఉన్న R కానీ మోర్ రియాక్టివ్. ఇప్పుడు ఆల్కహాల్లో primary alcohols are more reactive than secondary alcohol. Secondary alcohols are more reactive than tertiary. Mechanism మీకు ఆల్రెడీ రివర్స్ టు ఎస్టర్ హైడ్రోలైసిస్ మొన్న రాసినాం కదా. AAC2 బ్యాక్ నుంచి వస్తే అదే మెకానిజం. అలా యాసిడ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ ఇస్తే ఎస్టర్ నానా ఎస్టరిఫికేషన్. ఇంకా ఎక్కడ రాసుకున్నాం మనం? ఇప్పుడే రాశాను. whenever acid chloride is given, acid chloride reaction with your RONA kada. Now here Cl ఏమన్నాం? good living group. Cl is good living group. Immediately RO dash added here, nucleophilic addition. Answer here R CO OR dash nana. ఇలా ఎస్టర్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇలా యాసిడ్ ప్లస్ ఆల్కహాల్ తోటి కానీ యాసిడ్ క్లోరైడ్ వీటి నుంచి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఎస్టర్ ఫామ్ చేయవచ్చు. ఎస్టర్ ఫ్రమ్ ఎన్హైడ్రైడ్ ఆల్సో OR COR again R dash ONA. In this case also this is a good living group. This is incoming nucleophile anhydride toti. There also our answer R CO OR dash attack esterification. Like this here, different cases ester is formed. Ester. Okay na? Ester. Now, మరి ఎస్టర్ రియాక్షన్స్ లో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి ఉంటాయి రియాక్షన్స్ రా? మీరు ఇప్పుడే చూసారు ఎస్టర్ హైడ్రోలైసిస్. మీరు మొన్న AAC1 రియాక్షన్స్ అన్ని ఉన్నాయి. ఎస్టర్ హైడ్రోలైసిస్ ఇక్కడ డైల్యూట్ బేస్ సఫోనిఫికేషన్ అన్నాం. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? కార్బాక్సిలేట్ యానియాన్ ప్లస్ హియర్ ఆల్కహాల్ అనుకున్నాం. తర్వాత addition of water in acid medium, reversible reaction అనుకున్నాం. Different mechanisms are there. Acid plus alcohol, ఏ మెకానిజమ్స్ ఇక్కడ మోర్ ఇంపార్టెంట్ అనుకున్నాం? AC2, AC1, AL1. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ మీకు ఆల్రెడీ మెకానిజం చెప్పాను. తర్వాత ఈ ఎస్టర్ లో రియాక్షన్ గ్రిగ్నార్డ్ రియేజెంట్ ఇస్తాం మనం. RMGX బై హైడ్రోలైసిస్ నానా న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఏమొస్తాయి అనుకున్నాం మనం? టెరిషరీ ఆల్కహాల్. మీకు ఈ మెకానిజమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి, నేను కొత్తగా ఏం రాయట్లే. RMGX ఎడిషన్ క్లియర్ గా మీకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఆల్కహాల్ దగ్గర. జస్ట్ ఐఎమ్ రీకలెక్టింగ్ ఆల్. సో RMGX తర్వాత ఇంకా ఏం రాద్దాం మనం నానా? చెప్పండి. డైబాలెచ్ ఇప్పుడే చెప్పాను. ఎస్టర్ తోటి ఏమైంది అన్నాం? ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అయింది అనుకున్నాం. డైబాలెచ్ మొన్ననే ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ దగ్గర రాశాను. డైబాలెచ్. నెక్స్ట్ వన్ చెప్పండి నానా. రియాక్షన్ విత్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్. హియర్ ఎస్టర్ కన్వర్టెడ్ టు ఆల్కహాల్. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ ఎస్టర్ కన్వర్ట్ ఆల్కహాల్ అనుకున్నాం నానా. SBH సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ నో రియాక్షన్ అనుకున్నాం. సోడియం బోరోహైడ్రైడ్, సోడియం ఇథైల్ ఆల్కహాల్ బవెల్డ్ బ్లాంక్ రిడక్షన్ నానా. బవెల్డ్ బ్లాంక్ రిడక్షన్ అనుకున్నాం. ఇక్కడ కూడా ఏమన్నా మనం ఎస్టర్ కన్వర్టెడ్ ఆల్కహాల్. తర్వాత ఇంకా రాసుకున్నాం మనము H2 బై నికెల్ నో రియాక్షన్ రా.
H2 catalyst అంటే రియాక్షన్ లేదు. H2 catalyst తోటి ఏం రియాక్షన్ ఉండదు. డిఫరెంట్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్ మనం తీసుకున్నాం. డిఫరెంట్ రిడక్షన్ రియాక్షన్స్, హైడ్రాలిసిస్ రియాక్షన్, తర్వాత రియాక్షన్ విత్ NH3 అయితే ఏమైంది, ఈ OR రిమూవ్ అయిపోయి OR ప్లస్ ఎవరు వస్తారు, NH2, ఫార్మేషన్ ఆఫ్ హెమైడ్. ఇంకా ప్రైమరీ అమైన్ ఇస్తే ఏమైంది, RNH secondary amine nana. Here secondary amine is given, you will get nana tertiary amide. Like this, different reactions are possible. Different reactions are possible. అలా ఎస్టర్స్ లో ఈ రియాక్షన్స్ అన్ని చూసుకోవాలి మీరు, సరేనా. ఇంకా ఇక్కడ మోర్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఏంటంటే క్లైజన్ కండెన్సేషన్. క్లైజన్ కండెన్సేషన్ అన్న, ఈ క్లైజన్ కండెన్సేషన్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్, your alpha hydrogens are required. Like this ester, 2 moles of ester you have to take. Jagrata nana. Your reagent sodium ethoxide by ethyl alcohol. Sodium ethoxide by ethyl alcohol ra. Sodium ethoxide by ethyl alcohol nana. Answer ఏమైంది, here this is alpha carbon without mechanism అనుకో. వితౌట్ మెకానిజం అంటే ఏం చేస్తారంటే ఆల్ఫా కార్బన్ నుండి హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఇంకో మాలిక్యూల్ నుంచి ఈటీ, మీరు ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఎలిమినేట్ చేయండి అంతే. దెన్ ఏమైంది, న్యూ కనెక్షన్ CH3 ఇయర్ ఎవరు CO, దెన్ ఇక్కడ ఈ CH2 అటాక్ అవుతుంది, దెన్ ఇయర్ వాట్ COOET. దీన్ని ఏమంటాం, బీటా కీటో ఎస్టర్. ఇలా బీటా కీటో ఎస్టర్ ఫామ్ అయితే అలా వితౌట్ మెకానిజం సింపుల్ గా ఇథైల్ ఆల్కహాల్ తీసారు, రెండింటికి ఏం లేదు. అలా బీటా కీటో ఎస్టర్ రావడాన్ని క్లైజన్ కండెన్సేషన్ అనాలి నాన్న. కంపల్సరీ ఇక్కడ ఆల్ఫా ఉంటేనే రియాక్షన్, లేకపోతే లేదు, సరేనా. మరి సార్ మీకు డౌట్ రావచ్చు మెకానిజం ఎలా జరుగుతుంది. విల్ సీ ద మెకానిజం. నౌ ఫస్ట్ రియాక్షన్ CH3 COOET, ఇది ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అంటే ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్. మరి మన దగ్గర ఏముంది నాన్న, సోడియం ఇథాక్సైడ్. Sodium ethoxide nothing but what here, E2O minus. E2O minus nothing but what, base nana. బేస్ కదా, బేస్ ఉంది. మరి బేస్ పని ఏమిటి, ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ తీసుకెళ్లడంగా. E2O మైనస్ H ప్లస్ రిమూవ్ అయితే ఇథైల్ ఆల్కహాల్, ఇక్కడ H ప్లస్ రిమూవ్ అవుతుంది నాన్న. దెన్ యూ విల్ గెట్ వాట్ హియర్, కార్బోయానయాన్. Anion, here anion is formed, anion is stable. Why enolate, here anion, these electron migrated here, ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేటువంటి anion here స్టేబుల్ anion. ఇలా స్టేబుల్ anion ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది anion యాక్టింగ్ యాజ్ అ న్యూక్లియోఫైల్ నానా. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ సెకండ్ ఎస్టర్ ఐఎమ్ టేకింగ్. Okay na, then what is there here, CH2 minus COOET na. This behaves as what, nucleophile. Okay nana, then answer here, this oxygen pi bond undergoes cleavage,
O minus C plus. For C plus you are adding CH2 minus. Then our answer, Nana, here CH3, O here minus charge, here OET, then CH2, COOET, Nana. Immediately what happened here? These electrons are releasing, here releasing group, releasing. Then what is our answer? Finally, CH3, CO, double bond O, CH2, COOET. Like this here, alpha, here alpha hydrogen, check here. This is alpha hydrogen. First alpha hydrogen removal. From here what? ET removed. Overall ga ethyl alcohol remove aithe we are getting here beta keto ester. ఇలా బీటా కీటో ఎస్టర్ ఫామ్ అవడాన్ని ఏమంటాం మనం? ఓకేనా? Clearly ester is there, alpha sodium ethoxide, ETO minus base రా, బేస్ రిమూవ్ అయితే ఇక్కడ H ప్లస్ రిమూవ్ అయితే యానయాన్, ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యేది స్టేబుల్ యానయాన్. యానయాన్ ఇప్పుడు యానయాన్ ఈ న్యూక్లియోఫైల్ ఇక్కడ అటాక్ అవుతుంది, O మైనస్, తర్వాత ఇది ఇన్కమింగ్, ఇది అవుట్ గోయింగ్, మళ్ళీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇది ప్రోడక్ట్. ఇలా బీటా కీటో ఎస్టర్ అయితే దీన్ని ఏమంటాం? క్లైజన్ కండెన్సేషన్. ఓకే, నా ఎగ్జాంపుల్ ethyl propanoate plus ethyl propanoate. అప్పుడు ఏమైంది ఆన్సర్? ఇక్కడ ఇది ఆల్ఫా నానా, రిమూవల్ ఫ్రమ్ ఆల్ఫా, ఇయర్ ఆల్ఫా హెచ్, ఇక్కడ ఓఈటి. కనుక ఆన్సర్ CH3 CH2 CO, ఇక్కడ ఎవరు? CH3 COOET. ఓకేనా? Like this you will get, this is alpha carbon here, beta keto ester.